Good morning, all. Welcome to PK. Today we will start mechanical properties of fluid, numericals. Okay. Mechanical properties of fluid. Right? So first example, pressure or numericals. So right now a swimmer is swimming in swimming pool. A swimmer is swimming in swimming pool at 60 meter below. At 60 meter below. It means इतक्या हाईटने तो खाली swimming. At 60 meter below, the surface of water, calculate the pressure on swimmer due to water above. Calculate the pressure. We know that G किती है 9.8 rho. Okay, so we know that rho, it means density of water किती आहे 1000 kg per meter cube. 1000 kg per meter cube. Right? So आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे ते प्रेशर अँड वी नो दॅट P इज इक्वल टू H रो G. ओके, देन हाईट आहे 60 मीटर, देन डेन्सिटी ऑफ वॉटर आहे 1000 अँड G आहे 9.8. सो वी कॅल्क्युलेट 60 इंटू 1000 इंटू 9.8. Right? So multiple weight 60 into 1000 into 9.8. Kara calculate 6 into 9. Now 60 into 1000 किती होतात 60,000. right? And 60,000 into 9.8. 588,000, right? 58,800. Okay, sorry 8,000. ॲज इट इज असंच ठेवलं तरी चालेल. या 5.5 या 5.88 इंटू 10⁻², कारण की प्रेशर आहे सो ते पास्कलमध्ये कन्वर्ट करणं इझी पडायला पाहिजे. सो 5.88 इंटू 10⁵, राईट, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. The pressure on the swimmer due to the water is 5.8 into 10⁵ Newton per meter square right now. Now next, a swimmer jump into second numerical. A swimmer jump to a swimming tank. A swimmer jump into a swimming tank
and was swimming 8 meter below the surface of the tank. It means काय दिलेलं आहे height 8 meter below the surface of the tank. Calculate the pressure on him. Same. काय करायचं आहे? Calculate the pressure on him. It means same. Rho is equal to 1000 kg per meter cube. G is equal to 9.8. Right? Calculate the pressure on him and then density of water 1000. G is equal to 9.8 and atmospheric pressure on swimmer is आता इथे atmospheric pressure दिलेला आहे right. atmospheric pressure आहे जो की फिक्स असतो 1.013 into 10 raised to 5. जिथे atmospheric pressure दिलेला असतं सो ते गॉज प्रेशर इट मीन्स रो जी एच हा फॉर्म्युला येतो. ओके, जेव्हा ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आपल्याला गिवन असतं राईट, सो हा फॉर्म्युला यूज करायचा. आणि देन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर दिलेलं नसेल तर हा फॉर्म्युला यूज करायचा. ओके, सो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर दिलेलं आहे, सो प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट आहे 1.013 इंटू 10 raised to 5 प्लस देन रो किती आहे आपला 1000 राईट, 1000 इंटू 9.8 इंटू हाईट आहे 8. सो फर्स्ट अपॉन प्लस साईन आहे, सो प्लस साईन आहे म्हणजे तिकडे 10 raised to 5 करून घ्यायचं, तेव्हाच त्यांची काय होणार ॲडिशन होणार राईट. सो 1000 इंटू 8 किती होतात 8000 अँड देन 8000 इंटू 9.8 इट इज अ 0.78444 अँड देन 10 raised to 5 पाहिजे म्हणून आपण 1.013 इंटू 10 raised to 5 प्लस 8000 इंटू 9.8. ओके, and then 9.8 into 8000 78,400. So 1.013 into 10 raised to 5 plus 78,400 राईट. बट इथे 10 raised to 5 आहे, सो इकडे पण आपल्याला 10 raised to 5 आणावं लागेल, तेव्हाच दोघांची ॲडिशन होईल. देन कॉमन काढून, सो इथे 10 raised to 5 1 2 3 4 5 डिजिट आहे, ऑलरेडी 5 डिजिट आहे, सो आपल्याला इकडे 0 घ्यावा लागेल. 1.013 इंटू 10 raised to 5 प्लस 0.78300 इंटू 10 raised to 5 राईट. आता देन 10 raised to 5 गेट कॉमन 0.78300 इंटू 10 raised to 5. आता करा दोघांची ॲडिशन किती होतात 8.8 right, 8.8 into 10 raised to 5, 8.8 into 10 raised to 5 Newton per meter square.
ओह सॉरी 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 0 नाही इथे सॉरी 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 so 1.7 into 10 raised to 5 addition, right? 1.7 into 10 raised to 5. Then next example number 3. Find the pressure 200 below the surface 200 below the surface of the ocean. It means H दिलेला आहे 200 below the surface of the ocean. If pressure on the free surface liquid is 1 atmosphere. Liquid is 1 atmosphere. It means 1 atmosphere. And then त्याचं पास्कल मध्ये काय येतं? We know that 1.013 into 10 raised to 5 Pascal, right? 1 atmosphere. Density of sea water या ocean water 1060 kg per meter cube, right? सो आता लक्षात ठेवायचं डेन्सिटी ऑफ अर्थ आहे ते 1000 आहे, ओके. बट इथे ओशियन सी यूज केलेला आहे, सो त्याची किती आहे 1060. अँड देन हाईट दिलेली आहे, प्रेशर दिलेला आहे, डेन्सिटी ऑफ वॉटर ओशियन वॉटर दिलेला आहे. सो वी नो दॅट जी काय आहे 9.8. सो सेम ॲज इट इज प्रेशर कॅल्क्युलेट करायला लावलं आहे. सेम फॉर्म्युला P इज इक्वल टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर दिल्यावर इट मीन्स 1 रो जी एच. अँड देन 1 ॲटमॉस्फेअर आहे 103 इंटू 10 raised to 5 सॉरी प्लस रो आहे 1060 इंटू 9.8 इंटू 200, राईट. सो कॅल्क्युलेट इट. Right, 200 into 106 into 9.8, 20.77 into 10 raised to 5. And then 1.013 plus 20.77 into 10 raised to 5. And then final pressure येतं आपलं दोघांची ॲडिशन करून 21.78 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. पास्कलमध्ये असलं तर ॲज इट इज 10 raised to 5 ला पास्कल करायचं, ओके. Then next, a tank with a square base, with a square base of area, a tank with a square base of area 1.0 meter square, 1.0 meter square.
divided by vertical partition in the middle. The bottom of the partition has a hang door of area 20 centimeter square. The tank is with water and acid. Okay, so टू टँकने एक टँक आहे. सो ते ॲसिड अँड वॉटरने काय केलेलं आहे, फिल केलेलं आहे, राईट. वॉटर अँड ॲसिड. सो त्याची जी लेंथ आहे ती 4 सेंटीमीटर आहे आणि इथनं एक काय आहे, डोअर ओपन आहे. ओके, door area 20 centimeter. The tank is filled with water and acid of relative density 1.7 in the other both the height 4. Compute the force necessary to keep the drop enclosed, right. सो आपल्याला प्रेशरच कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो फर्स्ट घ्या, फॉर अ कंपार्टमेंट कंटेनिंग वॉटर, H1 is equal to 4 meter, rho 1 is equal to 10 meter cube. सो कन्सिडर करायचं आहे 10 meter cube kg per meter cube. Okay, 10 meter cube. Then second, the pressure exerted by the water, second, the pressure exerted by the water at the door provided at bottom. So P1 is equal to H1. So P1 H1 4 आहे तर P1 काय असणार आहे, H1 into rho 1, right, is equal to काय मग 4 into 10 raised to लिहा. H1 आहे 4, rho 1 आहे 10 raised to 3 is equal to काय तर मल्टिप्लिकेशन into G. So into 9.8 and then total pressure 1 आहे आपलं 3.9 into 10 raised to 4. 3.9 into 10 raised to 4 Pascal. हे झालं प्रेशर 1, राईट. अँड देन सेकंड, फॉर कंपार्टमेंट कंटेनिंग ॲसिड, हे झालं वॉटरचं. आता कॅल्क्युलेट करायचं आहे ते ॲसिडचं, राईट. सो ॲसिडचं पण लेंथ सेम आहे 4 मीटर. ओके, H1 आहे 4 मीटर, H2 आहे 4 मीटर, देन रो 2 आहे 1.7 into 10 raised to 3. 1.7 into 10 raised to 3. So P2 is equal to H2 rho 2 G, same as it is 4 into 1.7 into 10 raised to 3 into 9.8. So calculate it. So आपला प्रेशर 2 काय येतं, 6.6 into 10 raised to 4. 6.6 into 10 raised to 4 पास्कल हा मिळाला P2. अँड देन दोघांचं टोटल प्रेशर म्हणजे किती चेंज इन प्रेशर होतं आहे, राईट. सो P2 मायनस P1 कॅल्क्युलेट करायचा. सो 6.6 इंटू 10 raised to 4 मायनस 3.9 इंटू 10 raised to 4, राईट. सो 10 raised to 4 10 raised to 4 कॉमन काढून घ्या. सो काय येईल मग आपलं 2.77 इंटू 10 raised to 4 हे आपलं चेंज इन प्रेशर झालं त्याच्यातून, राईट. नाव नेक्स्ट लाईनमध्ये
एरिया ऑफ डोअर इज 20 सेंटीमीटर पर स्क्वेअर. एरिया दिलेला आहे 20 सेंटीमीटर स्क्वेअर, राईट. सो मीटर स्क्वेअरमध्ये 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेअर. 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेअर, राईट. सो फोर्स ऑन द डोअर, कितीने फोर्स अप्लाय होतोय? फोर्स ऑन द डोअर, डिफरन्स इन प्रेशर. फोर्स ऑन द डोअर, डिफरन्स इन प्रेशर into area, right? Into area. So difference on pressure we know that किती आलं आपलं 2.277 into 10⁻⁴ into area आहे 20 into 10⁻⁻⁴. -4 plus 4 get cancel. So 2.2 into 20 किती होतात? 54.88, right? सो फोर्स आला आपला 54.88 न्यूटन, नियर अबाउट 55. सो त्या टँकचा फोर्स असणारे 55 न्यूटन. Then next, in a hydraulic lift, next numerical, in a hydraulic lift, the input piston the hydraulic lift, the into piston had surface area had surface area 30 सेंटीमीटर स्क्वेअर. हायड्रॉलिक लिफ्ट, एक पिस्टनने हायड्रॉलिक लिफ्ट केलं, त्याचा एरिया दिलेला आहे 30 सेंटीमीटर स्क्वेअर. 30 centimeter square, and the output piston has surface area 1500 centimeter square. ओके, दोन पिस्टन आहे, याचा इनपुट एरिया आहे 30 सेंटीमीटर, राईट, आणि आउटपुट पिस्टनचा आहे 1500. If a force 25 Newton, if a force 25 Newton it's applied to the input piston, calculate the weight of the piston. So आपल्याला त्याचं calculate weight on output piston. It means काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? त्याचा आउटपुट वेट, म्हणजे F1 दिलेला आहे, सो F2 आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, राईट. सो वी नो दॅट, आपण बघितलंच आहे हायड्रॉलिक लिफ्टचा फॉर्म्युला F2/A1 इज इक्वल टू F1/A2, राईट, सॉरी टू F2/A2 इज इक्वल टू, सो करा व्हॅल्यू पुट. F2 आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, देन A2 आहे 1500, F1 आहे 25 अँड देन A1 आहे 30, राईट. सो इकडे डिवाइड, तिकडे जाऊन काय होणार? मल्टिपल होणार. सो F2 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 25 into 1500 divided by 30.
सो सिम्पल मल्टिप्लिकेशन आहे, राईट. करा कॅल्क्युलेट. किती आलं? 37,500. राईट. मल्टिप्लिकेशन आलं 37,500 डिवाइड 30. 0 0 गेली, राईट. सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50 अँड देन हा 0. सो टोटल फोर्स आहे सेकंड पिस्टनचा 1250, राईट नो, न्यूटन. Next, in a hydraulic lift, next numerical, in a hydraulic lift, the input piston 20 centimeter square, input piston 20 centimeter square, same, A1 is equal to 20 centimeter. The output piston has 1000 centimeter square. Right, 1000 centimeter square. If the force of 50 Newton is applied input piston, so F1 आहे 50 Newton, right. It rises the output piston, the rises of the output piston 2 meter, म्हणजे राईज होतं आहे, हाईट त्याची वाढते 2 मीटरने, राईट, सेकंड पिस्टनची. कॅल्क्युलेट द वेट ऑफ द सपोर्ट ऑन द आउटपुट पिस्टन अँड इट्स वर्क डन. इट मीन्स आपल्याला फर्स्ट अपॉन काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? F2 कॅल्क्युलेट करायचं आहे, राईट. सो फर्स्ट F2 अँड देन त्याचं वर्क डन पण कॅल्क्युलेट करायचं आहे, म्हणजे W. सो वी नो दॅट F2चा फॉर्म्युला माहितीच आहे. अगेन F1 अपॉन A1, देन F2 अपॉन A2. सो F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 अपॉन A1. करा कॅल्क्युलेट. सो F2 दिलेला आहे, F1 दिलेला आहे 50, A2 दिलेला आहे 1000, बट सेंटीमीटरमध्ये, सो मीटरमध्ये कन्वर्ट करावा लागेल आपल्याला. सो A1 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वेअर अँड देन A2 इज इक्वल टू 1000 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वेअर. सो F2 इज इक्वल टू F1 आहे 50 इंटू A2 आहे 1000 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 20 इंटू 10⁻⁴. करा कॅल्क्युलेट. सो 10⁻⁴, 10⁻⁴ गेट कॅन्सल, राईट. 0 0 गेट कॅन्सल. 2 1 जा 2, 2 2 जा अँड देन 25. सो 25 इंटू 100. वी नो दॅट किती होतात 25 इंटू 100, राईट, 2500 न्यूटन. सो F2 आला आपला 2500 न्यूटन, राईट. अँड देन नेक्स्ट W कॅल्क्युलेट करायचं आहे, वर्क. सो वी नो दॅट वर्कचा फॉर्म्युला काय आहे? F2 इंटू कितीने ती, सपोज हा एरिया आहे आपला, इनपुटचा एरिया आहे 20, राईट. आउटपुटचा एरिया आहे 1000, बट त्यांनी कितीने राईज होत आहे म्हणजे त्याची हाईट दिलेली.
सो ते कितीने वर्क करतं म्हणजे F2 इंटू 4. सो F2 आला आपला 2500 अँड देन राईज होतं आहे 4 मीटरने इंटू 4. सो F2 इंटू H इट मीन्स हाईट 2. ओके, सॉरी 2ने राईज झालं आहे, मल्टिपल बाय 2. हाईट आपली 2 आहे ना, इंटू 2. देन किती होणार मग, राईट 5000 and then work A it means joule right now. झालं. देन नेक्स्ट सरफेस टेन्शनवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल. सरफेस टेन्शनवर मोस्ट इम्पॉर्टंट न्यूमेरिकल्स. द सरफेस टेन्शन ऑफ वॉटर 0.072. The surface tension of water 0.072 Newton per meter square. Newton per meter. The surface tension of water 0.072 Newton per meter. Find the vertical force required. Find the vertical force required. It means find the vertical force म्हणजे force calculate करायचा आहे. Find the vertical force required to detach a floating pin of length 2.5 centimeter. म्हणजे L दिलेला आहे 2.5 centimeter into 10 raised to सेंटीमीटर आहे ना, सो मीटरमध्ये कन्वर्ट करायला 10 raised to -2 मीटर. फ्रॉम द सरफेस ऑफ वॉटर. फ्रॉम द सरफेस ऑफ वॉटर. सो फर्स्ट अपॉन वी नो दॅट सरफेस टेन्शनचा फॉर्म्युला काय, T इज इक्वल टू F/L. आपल्याला L दिलेला आहे, सरफेस टेन्शन दिलेलं आहे, देन फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सो F इज इक्वल टू T इंटू L. सो T किती आहे 0.072 इंटू L किती आहे 25 इंटू 10 raised to -2. सो जस्ट मल्टिप्लिकेशन काय करायचं आहे 0.72 इंटू 10 raised to करा मल्टिप्लिकेशन. So the length of line contact finite friction. It means length ने काय करावं लागणार आपल्याला 2 ने मल्टिपल करावं लागेल, राईट. सो लेंथ ऑफ 72 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 10 raised to -2. सो 2.5 0.072 इंटू किती येणार मग 2.5 इंटू 2 इट मीन्स किती येणार 50. देन 50 अँड देन 0 दिल्यावर 5 इंटू 10 raised to -2 and then force is equal to 0.072 इंटू 5 इट मीन्स किती येतं 3.6. दोघांचं मल्टिपल करून 3.6 अँड देन डिजिट शिफ्ट करून टोटल फोर्स येतो 3.6 इंटू 10 raised to -3 न्यूटन. ओके, राईट इट.
Next, calculate the force required. Next, calculate the force required to take away. Calculate the force required to take away a flat circular plate. A flat circular plate of radius 0.01 meter. Of radius 0.01 meter from the surface of water. From the surface of water. The surface tension of water is 0.075 Newton per meter. So काय कॅल्क्युलेट करायला लावलं इथे अगेन फोर्स. सो वी नो दॅट फोर्स कॅल्क्युलेट करायला लावला आहे. सो फोर्सचा फॉर्म्युला आहे F इज इक्वल टू T इंटू L. बट इथे लेंथ दिलेली का नाही. सो वी नो दॅट लेंथ आपल्याला माहिती आहे सरफेस टेन्शन ॲक्ट ओनली ऑन फोर्स L इज इक्वल टू 2 पाय R राईट. सो ती व्हॅल्यू पुट करा. L तर दिलेला नाही आहे बट वी नो दॅट सरफेस ऑफ फ्लोइंग प्लेट आहे. सो L इज इक्वल टू 2 पाय R. सो रेडियस तर दिलेलीच आहे. सो फॉर्म्युला F इज इक्वल टू T इंटू 2 पाय R. सो T आहे आपला 0.075 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 0.01. करा कॅल्क्युलेट. राईट. 0.075 2 मल्टिपल बाय 2 किती होतात 0.150. 0.150 इंटू 3.14 इंटू 0.01. झिरो पॉईंट 150 इंटू 3.14 आहे 0.471. 0.471 इंटू 0.01. सो टोटल फोर्स येतोय आपला 0.000471 0.0047 राईट. सो न्यूटन. ओके राईट इट. Next, a U-shaped wire is dipped on a soap solution. A U-shaped wire is dipped in a soap solution and removed. The thin soap film formed between the wire and the light slider supports the weight 1.5 into 10 raised to minus 2. 1.5 into 10 raised to minus 2. Which includes the small weights on the slider. Then length is equal to
slider support include the length of the slider is 30 centimeter. 30 centimeter and then meter मध्ये 30 into 10 raised to minus 2 then 0.3 meter. What is the surface tension of the film? Right? What is the surface tension of the film? So T is equal to F upon L. But soap solution आहे म्हणून काय येणार? T is equal to F upon twice L. So force आहे 1.5 into 10 raised to minus 2 and then 2 into 0.3. Right? As it is 0.3 घ्या नाही तर 30 into 10 raised to 2 घेतलं तरी चालेल. सो काय येतोय आपला 2.5 into 10 raised to minus 2. 2.5 into 10 raised to minus 2 and then force आहे म्हणून न्यूटन पर सॉरी सरफेस टेन्शन आहे सो न्यूटन पर मीटर. राइट इट. Next, a glass tube has inner diameter. ओके, ती ग्लास ट्यूब आहे तिचं इनर डायमीटर आहे. कशाने मोजतात इनर डायमीटर अँड? राईट, ऑन युअर कॅलिपर. इनर डायमीटर 1 mm. So D1 is equal to 1 mm, right? And the outer diameter is 1.1 mm. So outer diameter किती आहे? 1.1 mm. It's considered D2. So D2 is equal to 1.1 millimeter, right? Inner diameter and outer diameter दिलेलं आहे. When it is kept vertical and partially deep, in water, calculate the downward pull due to the surface tension. And we know that surface tension of water is कितीने खाली तो डीप होतोय आणि आपल्याला माहिती आहे सरफेस टेन्शन ऑफ वॉटर किती आहे 0.75 न्यूटन पर मीटर. राईट, या डाइन पर सेंटीमीटर कशामध्ये दिलेले आहे? डाइन पर सेंटीमीटर. सो आपल्याला फर्स्ट ऑफ ऑल काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? त्यांनी डायमीटर दिलेला आहे D1 आणि D2 बट रेडियस दिलेली नाही. सो फर्स्ट आपल्याला फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. राईट, सो फोर्सचा फॉर्म्युला तोच काय आहे? F इज इक्वल टू T इंटू L. बट लेंथ दिलेली का? नाही. बट डायमीटर 2 आहे म्हणजे रेडियस पण काय असणार आहे? 2 रेडियस असणार आहे. राईट, सो 2 रेडियस असणारे म्हणजे T इंटू 2π इंटू R1 प्लस R2 टोटल रेडियस अँड देन लेंथ. ओके, सो रेडियस कन्सिडर केलेली, रेडियस तर आपल्याला दिलेली नाही आहे. सो रेडियस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फर्स्ट अपॉन डायमीटर ते दिलेलं आहे. ओके, देन R1 काय येईल? D1 अपॉन 2 अँड देन 1 अपॉन 2 म्हणजेच काय तर अँड देन R2 इज इक्वल टू D2 अपॉन 2. सो 1.1 अपॉन 2 किती येतात मग? फर्स्ट अपॉन R1 किती आहे? 0.5 mm. 0.5 mm अँड देन सेंटीमीटरमध्ये 0.05 मीटर. सॉरी, राईट. सो 1.1 अपॉन 2 म्हणजेच किती येतं? 1.1 अपॉन 2 0.55. राईट, 0.55 mm अँड देन मीटरमध्ये 0.055
मीटर. सो रेडियस 1 आली, रेडियस 2 आलेला आहे. अँड देन वी नो दॅट फॉर्म्युला 0.05 चं सेंटीमीटरमध्ये केलं आहे, राईट. सो करा व्हॅल्यू याच्यामध्ये पुट. सो सरफेस टेन्शन किती दिलेलं आहे? 0.75 इंटू 2 इंटू 3.14, then radius 0.05 plus 0.055, right? Okay, 75, sorry, 75 dyne, yeah? Given the surface tension is 75. So kara calculate it. 75 into 2 into 3.14 into so first upon 0.05 plus 0.055 काय येत आहे? So 75 into 2 into 3.14 into किती येत आहे? राईट 0.105, दोघांची ॲडिशन 0.105 अँड देन 3.24, 75 into 2 150. So 150 into 3.14 0.105. So 150 into 3.14 into, right, so total येतं 49. सो टोटल फोर्स किती येतो? 49.49 डाइन, राईट. सो त्याचा पूर्ण टोटल फोर्स असणार आहे 49. लिहून घ्या. Next, a horizontal circular loop of wire, a horizontal circular loop of wire of radius 0.02 meter, of radius 0.02 meter is lowered into crude oil and a film is formed. The surface surface tension of liquid is, it means force, 0.113 Newton. Calculate the surface tension of crude oil. Calculate the surface tension, it means काय calculate करायचं आहे? Same as it is T. So we know that काय फॉर्म्युला माहितीच आहे आपल्याला. T is equal to F upon L, right? ओके, बट त्यांनी काय सांगितलं आहे? देअर आर 2 sides ऑफ सर्क्युलर लूप. 2 sides ऑफ सर्क्युलर लूप, इट मीन्स आहे लेंथ आहे आपली 2 into 2 pi r, इट मीन्स 4 pi r रेडियस दिलेली, राईट. सो सरफेस टेन्शन इज इक्वल टू T इज इक्वल टू काय आहे? F upon L. अँड देन F माहितीच आहे किती आहे? 0.0113 upon 4 into 3.14 into 0.02, right? So kara calculate.
4 इंटू 3.14 किती होतात? 4 इंटू 3.14 12.56 0.0113 12.30 का 50 right 56 into 0.02 so 12.56 into 0.02 किती होता? 0.2512 right. So total day surface tension 0.113 divided by 0.0113 divide किती आलं आपलं? 0.2512 0.44 right 0.0449 0.0449 हे झालं आपलं सरफेस टेन्शन राईट 0.0449 न्यूटन पर मीटर इतके टेन्शन असणारे त्या क्राऊडवर. Then next, a drop of water radius a drop of water radius 6 millimeter mm. Okay. So consider करूया ड्रॉप ऑफ वॉटर 2 दिलेले आहे. सो ही फर्स्ट कन्सिडर करूया कॅपिटल आर 6 millimeter right 6 millimeter breaks into number of droplet each radius number of droplets ने ते काय झालं ब्रेक झालं आणि त्याचे प्रत्येक रेडियस असणारे 1 mm म्हणजे जवळजवळ 6 समजा 6 mm ने ड्रॉप झाले. कॅल्क्युलेट द हाऊ मेनी ड्रॉपलेट विल बी फाउंड म्हणजे किती ड्रॉपलेट त्याच्यामध्ये डिवाइड झालेले राईट. सो त्याच्या प्रत्येकाची रेडियस असणारे 1 mm आणि टोटल बिग ड्रॉपचे असणारे 6 mm. सो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. नंबर ऑफ ड्रॉपलेट ब्रेक केल्यानंतर सो n and then number of droplets n is equal to काय येईल व्हॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप राईट. त्याचा टोटल व्हॉल्यूम किती असणार आहे व्हॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप डिवाइड व्हॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप. सो ते आपल्याला कळेल की टोटल किती ड्रॉप त्याच्यामध्ये ब्रेक झालेले. ओके. सो व्हॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप काय आहे वी नो दॅट व्हॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप 4/3 पाय कॅपिटल आर क्यूब कारण आपण कॅपिटल ड्रॉपची रेडियस घेतलेली आहे 6 mm अँड देन व्हॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप आहे 4/3 स्मॉल आर क्यूब राईट. सो दोघांचं काय करणार इथे डिवाइड. सो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 4/3 पाय कॅपिटल आर क्यूब अपॉन 4/3 पाय स्मॉल आर पाय गेट कॅन्सल 4 पाय देन कॅपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब अँड देन कॅपिटल आर क्यूब आपल्याला दिलेला आहे किती दिलेला आहे 6 अँड देन स्मॉल आर किती दिलेला आहे 1 देन 6 अपॉन 1 ब्रॅकेट क्यूब. सो 6चा क्यूब किती आहे 1चा क्यूब तर ॲज इट इज 1 असणार आहे बट 6चा क्यूब किती असणार आहे कॅल्क्युलेट करा बरं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू किती होतात. सो 216 ड्रॉपलेट्स. सो त्या एका ड्रॉपलेट म्हणजे नंबर ऑफ ड्रॉपलेट किती येणार आहे 216 ड्रॉपलेट विल बी फाउंड. ओके 216 ड्रॉपलेट विल बी फाउंड.
then next घ्या, calculate to the work, calculate to the work done in blowing a soap bubble. Calculate to the work done in a blowing soap bubble of radius 0.1 meter. 0.1 meter. Surface tension of soap solution is 30 dyne per centimeter. ओके, कॅल्क्युलेट द, त्यांनी फर्स्ट ऑफ ऑल सोप बबल दिलेलं आहे. सो बबल आलं म्हणजे इनिशियल रेडियस त्यांनी दिलेली नाही, म्हणजे 0 घ्यायची. सो इनिशियल रेडियस ऑफ बबल is 0 and then final radius of bubble is 1, right? Sorry, 0.1 meter. 0.1 meter. So surface tension of soap bubble is, it means T दिलेला आहे 30 dyne per centimeter, right? सो 30 dyne per centimeter कन्वर्ट करा न्यूटन पर मीटर मध्ये, म्हणजे किती येणार 3 × 10⁻². सो 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, राईट? सो नेक्स्ट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे तो वर्क डन. सो वी नो दॅट वर्क डन म्हणजे डब्ल्यू कॅल्क्युलेट करायचं, आणि डब्ल्यूचा फॉर्म्युला आपण आत्ताच फाईंड केला, T × DA, राईट? सरफेस एनर्जी म्हणजेच वर्क डन. सो वी नो दॅट सरफेस एनर्जी म्हणजेच काय आहे, T × DA. सो सरफेस एनर्जी म्हणजेच वर्क, सो W = T × DA, राईट? सो T × DA. नेक्स्ट लाईनमध्ये का, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ बबल, ऑब्वियसली जर रेडियस 0 असली तर एरिया पण काय येणार आहे 0, राईट? सो इनिशियल area of bubble is 0, right? Initial area of bubble is 0. And then next line मध्ये लिहा, a soap bubble has two surfaces. The soap bubble has two surfaces, एक inner असतं आणि एक outer असतं. then final surface काय येईल मग, एक inner असतं and then एक आउटर असतो. सो फायनल सरफेस एरिया येईल 2 × 4πr², कारण सोप आहे म्हणून 2 मल्टिपल करावं लागेल, आणि बबल आहे म्हणजे स्क्वेअरमध्ये आहे. सो काय येईल मग 8πr². 8πr². ही काय झाली फायनल बबल सोपचा एरिया. सो कितीने चेंज होत आहे म्हणजे काय करावं लागेल, सो चेंज इन DA घ्यायचं आहे, राईट? सो चेंज इन एरिया, चेंज एरिया काय करावं लागेल आपल्याला, काय करावं लागेल, फायनल मायनस इनिशियल. सो फायनल मायनस फायनल एरिया मायनस इनिशियल एरिया. फायनल एरिया आहे आपला 8πr² आणि इनिशियल आहे 0. अँड देन टोटल म्हणजे चेंज इन एरिया किती असणार आहे 8πr², राईट? आणि व्हॅल्यू पुट करा 8 × 3.14 रेडियस आहे 0.1चा स्क्वेअर. ॲज इट इज इथे फाईंड करून डायरेक्टली पुट केली तरी चालेल, किंवा ही ॲज इट इज इथे पुट केला तरी चालेल. सो सरफेस टेन्शन वर्क इज इक्वल टू काय येईल मग T × DA. याचं येतं आहे 0.25. सो फायनल DA येतं आहे 0.25. चेंज इन एरिया 0.25 14 मीटर स्क्वेअर.
ओके. सो वर्क फाइंड करायचं आहे म्हणजे ती आहे आपल्याकडे 3 × 10⁻². ह्या सगळ्या व्हॅल्यू इथे पुट करा. सो वर्क इज इक्वल टू 3 × 10⁻² × 0.25 14. सो कॅल्क्युलेट इट. काय येतं मग? राईट 7.542 × 10⁻³ इतकं आपलं वर्क येतं आहे जूल. त्या सोप बबलचं, त्या ब्लोविंग सोप बबलचं किती वर्क डन येतं आहे? 7.5 × 10⁻³ Next, a soap bubble two soap bubbles have radii. Two soap bubble have radii. Two soap bubble have radii in the ratio 4:3. So R1 R2 is equal to 4:3. What is the ratio of work done to the below them bubbles? So आपल्याला work done, it means W upon raised to W2 calculate करायचं आहे. We know that काय फॉर्म्युला आपला? W is equal to सोप आहे म्हणून 2DA, राईट? सोप आहे म्हणून 2TDA, बट इथे W1 and W2 कन्सिडर करायचं आहे. अँड देन एरिया सोप आहे म्हणून 4πr². सो DA1 इज इक्वल टू 4πr1² and DA2 is equal to 4πr2², right? Okay, then W1 is equal to, so W1 is equal to 2DA1 and W2 is equal to 2TDA2, right? So करा calculate 2TA upon 2T 4πr1². काय मग 2 into, so 2 into T into 4πr1², 2 into T 4πr2², and then दोघांचा रेशो म्हणजे W1 upon W2, राईट? काय मग W1 upon W2 is equal to 2 into T into 4πr1² upon 2 into T into
pi r2 square. 4 pi t 2 get cancelled. So W1 upon W2 is equal to R1 upon R2 चा square. And we know that R1 and R2 किती आहे 4:3, 4 upon 3, right? So 4 upon 3 चा square. So 4 चा square आहे 16 and 3 चा square आहे 9. So ratio W1 upon W2 is equal to 16 upon 9. It means W1 raised to W2 is equal 16, 9. Then next calculate the surface energy of spherical. Calculate the surface energy of spherical. Calculate the surface energy of spherical mercury drop of radius 0.01 meter. 0.01 meter. Due to surface tension of the mercury is 0.46 Newton per meter. Calculate the surface energy. It means E find करायचा आहे. So we know that E is equal to काय आहे T into dA. But radius दिलेली आहे, एरिया दिलेला नाही. रेडियस पण मीटरमध्ये दिलेली आहे, राईट. सो 0.01 इट मीन्स काय आहे 1 into 0.-2 मीटर. सो चेंज इन एरिया dA. सो काय येईल मग आपलं डेल्टा E 4 pi r square, राईट. So delta A is equal to 4 pi r square. So 4 into 3.14 into 1 into 10 raised to -2 चा square. Okay. So करा put value ह्याच्यामध्ये. So E is equal to 0.46 into 4 into 3.4. 1 चा square as it is 1, 10 raised to -4, right? So करा calculate. 4 into 3.1 12.56 किती येणार 12.56 into 0.46 into 10 raised to -4. And then total surface energy answer आहे 5.78. 5.78 into 10 raised to -4 इतकी surface energy येते. And then energy it means unit आहे joule. Sorry. What should be diameter of soap bubble? Next, what should be diameter of soap bubble? in order that the excess pressure inside it 51.2 Newton per meter square. The surface tension of soap solution 3.2 into 10 raised to -2 Newton per meter. Then we calculate diameter. Diameter calculate करायचं आपल्याला, right? So we know that pressure चा formula काय soap solution, it means
P इज इक्वल टू 40/r सोप सोल्युशन असल्यावर. ओके, अँड देन 40/r आपल्याला रेडियस डायमीटर कॅल्क्युलेट करायचं आहे, म्हणजे इथे रेडियस कॅल्क्युलेट करायची. सो r इज इक्वल टू 40/p. जी रेडियस येईल तिच्या ट्वाईस डायमीटर असणार आहे, राईट. सो 4 × 3.2 × 10⁻²/51.2, राईट. सो 4.2 × 10⁻² म्हणजे किती येणार. सो डायरेक्टली टोटल आन्सर सांगते मी. राईट. सो 2.5 × 10⁻³ 2.5 × 10⁻³ किती रेडियस असणार आहे, राईट. अँड देन डायमीटर इज इक्वल टू 2 × r. इट मीन्स 2 × 2.5 × 10⁻³ अँड देन डायमीटर किती येणार आहे 2.5 म्हणजेच 5 × 10⁻³ मीटर ही ती रेडियस डायमीटर असणार आहे, राईट. सर कॅन्सल कर.